the beautiful and super fantastic performer భాగ్యశ్రీ. భారతిగా లెనిన్లో ఒక నిజంగానే స్క్రీన్ మీదే కాదు, ప్రేక్షకులు చూస్తున్నంతసేపు ఆ టైంలో కూడా మీరు ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారనమాట. ఎస్, కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఓవర్ టు యూ. సౌండ్ చెక్. హలో ఓకే. ఈరోజు నాకు చాలా చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ఐమ్ గోన్ టు స్పీక్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్. ఐమ్ గోన్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. I want to start with talking about the person because of which I am here today, my director Murli Kishore sir. If you didn't give me Bharti, I wouldn't get this appreciation today. If you didn't give me the space and if you didn't put me up there as Bharti, I wouldn't get the appreciation that I have gotten today. So thank you so much. I will always be grateful for you, sir. Coming to Akhil. I've seen you work really hard, and even though I may not know your journey of these past 10 years, I know what it might feel like when things don't work out, but I've seen you work so hard right beside me. I've seen you work, blood, sweat, tears. I've not seen you sit even for a second, and I used to complain to you all the time, why are you not sitting? And you're always on call making sure everything is going right. So I think you deserve so much love. I told you 10th, just wait and watch, and this love is coming, and it's come. You have arrived, Akhil. Manodu vachadu. So నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నావు. I don't know what our next script is going to be, but I can't wait for it. I can't wait to act beside you because you are a performer. Vamsi sir, actually he called me and he was like, Manchi script Bhagyashree, you'll do it. I was like, so, and then thank you for giving me this script because I am here because of you as well. If you didn't tell me, come off, listen to the narration, this wouldn't be possible. So I think all of you have bits and pieces for the reason that I'm standing here today. Nag sir, I called you a day before release, just a few hours before release, and I told you I'm so nervous. I told you I did my best, and I told you I hope you're happy with me, and you said hard work always pays off. That's all you said, and I think I'm really grateful that you have put in so much effort for us. I will always be grateful for you, and I hope, I'm waiting for the future collaborations too. Vrunda ma'am, without you, I wouldn't look that good. Without you, my screen presence wouldn't be this good. So thank you so much. Thank you so much for everything. You've always motivated me to do better, and I will always do better and make you proud. Brahma sir, it was fun working with you. Thank you so much for being so supportive and teaching me Pekata. So, Shivaji sir, I saw your performance and I was mind blown, sir. Thank you so much for being so supportive. You've always told me hard work will pay off, consistency will pay off, and I hope you're proud of me. Pramod, I think he's one excellent actor that we've gotten in the Telugu cinema, in the Telugu industry. I saw him on the screen while watching the film and I was mind blown. Ishwari ma'am, your eyes have like some power. I don't know how you do it. So if I am forgetting anybody, Taman, obviously his BGM was amazing. I think he's lifted the film to another level. And more importantly, Bruto, I think he's worked really hard too. So thank you so much. And my ADs, I've troubled you a lot. I hope all the hard work has paid off for all of you, and I hope we're all happy we did it. So lastly, I just want to say one thing. It's been a journey. It's been a journey of 1.5 years. And, sorry.
every time that I've fallen, it's the messages of my fans, the reels, the constant motivation you guys have shown me, because of which I'm here today. So thank you so much. I just want to say one thing, that Hyderabad is my karma bhumi, and I wish that Na Aakhri film is also here. So thank you so much, everybody. థియేటర్లో మమ్మల్ని అందరినీ ఎమోషనల్ ఫీల్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఎమోషనల్ అవుతారా? మాకు ఒక టిష్యూ సరిపోలేదు తెలుసా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ భారతిగా ఎప్పటికీ భాగ్యశ్రీ గుర్తుండిపోతూ ఉంటారు. అండ్ నా ఒక సినిమా ఇంత బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత దానికి వచ్చే కిక్కే వేరబ్బా. దాని తర్వాత సెలబ్రేషన్స్ చూస్తుంటే అది కూడా కిక్కిచ్చిందనమాట. ఆ సెలబ్రేషన్ వీడియో ఫస్ట్ మనం చూసేద్దాం. ప్లే ద వీడియో ఆన్ ద స్క్రీన్. సో అది సార్ మీకు మాత్రమే హ్యాపీ మూమెంట్ కాదు, అది చూసిన వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ మూమెంట్ అయిందనమాట. లెనిన్ చూసిన తర్వాత కూడా అఖిల్ గారు మిమ్మల్ని ఎలా అయితే హక్ చేసుకున్నారో లెనిన్ని సినిమా ప్రేక్షకులు కూడా అలానే హక్ చేసుకొని సూపర్ సక్సెస్ అందించారు. సో ఎస్, మరి ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్నే కాదు ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలను అందించారు. అఫ్కోర్స్ చిత్ర ప్రొడ్యూసర్గా సూపర్ సక్సెస్లు అందుకోవడమే కాకుండా చిత్రం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పేటప్పుడు హానెస్ట్గా చెప్తూ ఉంటారు, ముక్కుసూటిగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి మనిషి నాగవంశీ గారు సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా లెనిన్ని మనందరికీ అందించారు. సో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్తో కులాబాయ్. సో ఎస్, ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. కంగ్రాచులేషన్స్ నాగవంశీ గారు. థ్యాంక్స్ అండి. ఫైనల్గా యాక్చువల్లీ నాకు వీళ్ళందరిలాగా అంత ఎమోషనల్గా వీళ్ళందరినీ పొగడటం ఇవన్నీ రావు. ఇప్పుడు పొగిడితే కూడా చాలా ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది. మా పని నెంబర్లు చెప్పడం కాబట్టి నేను దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్తాను మీకు. శివాజీ గారు చెప్పినట్టు నిన్న మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి మొదలైందండి ఈ యుద్ధం. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు ఇందాక నందు చెప్పినట్టు డైరెక్ట్ నాని, విఎంఆర్, వెంకట్, మురళి అని నాకు బ్యాచ్ ఉన్నారు. పొద్దున్న 4 నుంచి మొదలైంది ఈ యుద్ధం. ప్రొద్దుటూరులో 2 షోస్ వేసాము 5 o'clockకి, గుంటూరులో ఒక షో వేసాము, అనంతపూర్లో ఒకటి వేసాం, కడపలో ఒకటి వేసాము, వైజాగ్లో 7:30కో 6:30కో స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడి నుంచి అరగంటకి ఇదిగో ఈ సీన్ ఇలా, ఆ సీన్ ఇలా, ఈ కలెక్షన్ ఇలా, ఆ కలెక్షన్ ఇలా అని అక్కడి నుంచి మొదలవుతూ ఇప్పుడు కొత్తగా యూట్యూబ్లో ఆన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ట్రెండ్ ఏంటంటే బుక్ మై షోలో పర్ అవర్ ఎన్ని టికెట్లు దిగితే సినిమా అంత బాగుందన్నమాట అని ఒక ఎసెంప్షన్కి రావడం, ఒక సినారియో క్రియేట్ చేశారు జనంలోకి. సో ముందు రోజు సాయంత్రం మేము అనుకున్నంత స్పీడ్గా లేదు బుకింగ్. యాక్చువల్లీ 9th evening. సో 3K 4K per hour ఉండింది. సో ఆ స్ట్రెస్ ఉంటా ఉండింది బాగా, ఏంటి అని కైండ్ ఆఫ్. సో మార్నింగ్ యూఎస్ నుంచి యూఎస్ ఆడియన్స్ కానీ రాయలసీమ ఆడియన్స్ కానీ చాలా బాగా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ యూఎస్లో ఇంత మాస్ సినిమా ఫస్ట్ పడుతుంది, ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో ఏంటో అనుకున్నాను. కానీ యాక్చువల్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇంకా బెటర్గా రియాక్ట్ అయ్యారు యూఎస్ ఆడియన్స్. దానికి యాక్చువల్లీ వి వెరీ గ్రేట్ఫుల్. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది సినారియో. దాని తర్వాత రాయలసీమలో అయ్యేటప్పటికి మాత్రం హిట్ స్టేటస్ మాకు అర్థమైపోయింది ఫస్ట్. అక్కడి నుంచి గంటకి బుక్ మై షో చెక్ చేయడం, ఎంత రీచ్ ఎంత పెరుగుతుందని చెక్ చేసుకుంటాం. ముందున్న హిట్ సినిమాలు 1 గంటకి ఎంత ఉన్నాయి, సాయంత్రం 6ంటికి ఎంత ఉన్నాయి. ఆ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉన్నింది.
నిన్న సాయంత్రం ఫస్ట్ షోకి తిరుపతిలో మొత్తం తిరుపతి టౌన్లో 9 థియేటర్లు ఉంటాయి. అలాంటిది 6 థియేటర్లు వేస్తే ఫుల్ అయింది సాయంత్రం ఫస్ట్ షోకి. సెకండ్ షోకి 9 థియేటర్లు వేద్దామంటే కుదరలేదు, 2 సినిమాలు ఆల్రెడీ ఆడుతూ ఉండడం వల్ల. సో 7 థియేటర్లు వేయగలిగాం. సో సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అని ఊరినే పోస్టర్ మీద వేస్తే చాలాసార్లు ఎటకారం చేస్తారు, ఎలాంటి రిపోర్ట్ వచ్చినా బ్లాక్ బస్టర్ వేస్తారని. కానీ నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ అంటే ఏంటో ఈ రెవెన్యూ సైడ్లో మీకు చెప్తాను, థియేటర్ సైడ్ కానీ అని మాకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి గత 3-4 మంత్స్గా థియేటర్కి ఆడియన్స్ రావట్లేదు అని బాధపడే రోజుల నుంచి నిన్నటి నుంచి అందరి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని స్క్రీన్స్ యాడ్ చేయమని గొడవ చేసే పొజిషన్కి వచ్చాను నేను ఇవాళ. అది సంక్రాంతి టైంలో జనరల్గా ఫైట్ చేస్తాము, స్క్రీన్ యాడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఎక్కువ సినిమాలు ఉంటాయని. ఇప్పుడు సోలో రిలీజ్ వచ్చినా కూడా స్క్రీన్స్ యాడ్ చేయమని అడిగే పొజిషన్కి వచ్చాను నేను. నేనేదో సరదాగా స్క్రీన్స్ యాడ్ చేస్తున్నామని ఊనే పోస్టర్లు వేయడానికి చెప్పను, మీకు తెలుసు కదా బాగా. అంత గొడవ చేస్తున్నాను నేను స్క్రీన్స్ గురించి, అంత బాగుంది రెస్పాన్స్ నిజంగా రెవెన్యూ సైడ్. కానీ ఇవాళ రాయలసీమలో పొద్దునే సెకండ్ డే తగ్గుతుందేమో సాటర్డే అనుకున్నాము, కానీ మార్నింగ్కే మదనపల్లి లాంటి స్టేషన్స్లో కూడా 4 థియేటర్లు ఫుల్ వచ్చినాయి. గుంటూరు లాంటి స్టేషన్ మామూలుగా మా గుంటూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నోరు తెరిచి ఏం మాట్లాడి ఎప్పుడు ఏడు మోహన్ తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు నాకు మార్నింగ్ షోస్ అన్ని ఫుల్స్ వచ్చినాయి అని వాడు చెప్పటము. కానీ సో ఇట్లా ఏంటంటే మామూలుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ఫోన్ చేసి చాలా హ్యాపీగా ఉండి బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ఆర్టిస్ట్గా బాగా పర్ఫామ్ చేశారని చెప్తారో అలా మాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెప్తారు, ఈ ఫుల్ అయింది, అది ఫుల్ అయింది, ఇక్కడ యాడ్ చేసాం, అక్కడ యాడ్ చేసామని. అట్లా ఫోన్లు చేస్తానే ఉన్నారు మాకు నిన్నటి నుంచి అంతా. ఆఖరికి నిన్న నైజాం గ్రాస్ మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో కలిపి ఎంత ఉందో 3 షోలు కలిపిన గ్రాస్ ఒక సెకండ్ షోకి ఉంది. ఆ విషయం నాకు 12:40కి తెలిసింది. 12:40కి ఇంకా నాగార్జున గారికి ఫోన్ చేయలేదని కూడా ఆలోచించుకుంటూ ఆయనకి నేను మెసేజ్ చేశాను, సార్ లేచే ఉన్నారా అని. ఇంకా ఆయన లేచలేరు పాపం. అంతే అప్పుడు అఖిల్కి ఫోన్ చేసి చెప్పా, ఒక సెకండ్ షో గ్రాస్ 3 షోలు గ్రాస్ అంత ఉంది సార్ అని. అంత రీచ్ వచ్చేసింది సెకండ్ షోకి వచ్చేటప్పటికి సినిమాకి. ఒక ఎల్విఆర్ అని ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడు, అతని దగ్గర నుంచే ఉత్సాహంగా గొంతులో రాలేదు నాకు. అతనికి RRR ఇచ్చినా బాహుబలి ఇచ్చినా అతని గొంతులోంచి ఏం రాదు కాబట్టి అతను కూడా హ్యాపీగా చెప్తాడు అనుకున్నా. అతను ఒక్కడే చెప్పలేదు నాకు, మిగతా అందరూ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఆడియన్స్గా కూడా మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పెద్ద టర్న్అవుట్ వచ్చింది నిన్న కానీ ఇవాళ కానీ. ఇందాక శివాజీ గారు చెప్పారు అఖిల్ థ్యాంక్ యూ చెప్పిన విధానం బాగా నచ్చిందని. సార్ దాంట్లో అఖిల్ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం కంటే అక్కినేని నాగార్జున గారు కంట్లో నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు, కొడుకుకి అంత పెద్ద హిట్ వచ్చిందని. ఇంతకంటే ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ అయిందని